ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੰਗਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 58 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਤੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 65, 66 ਔਰ 67 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, पर सब तो पहला मैं तुहानू पेज नंबर 58 तो लैके 64 तक के सार संबंधी संखेप विच जानकारी देवांगी। ओके स्टूडेंट्स, 21वीं सदी कहानी गुरबचन सिंह भुल्लर जी की शाहकार रचना है। लेखक ने इस कहानी विच अजोके मनुख का चरित्र उजागर किया है अते दस्सिया है कि इस पदार्थवादी युग विच मनुख कंमां कारां विच उलझिया होने कारण निर्मोहा हो गया है तो वह अपने रिश्तियां तो इन्ना दूर हो गया है कि उसकी अपने आले दुआले नाल दुख सुख की सांझ भी घटती जा रही है। उस कोल अपने माँ बाप आंढ गुआंढ लई भी समा नहीं है। वह अपने माता पिता प्रति फर्जां तो अवेसला हुंदा जा रहा है अते हर रिश्ते नूं नफे नुकसान की कसौटी ते परखदा है। इस दे नाल ही लेखक ने इस कहानी विच भ्रिष्टाचारी का एक पक्ष भी साडे सामने पेश किया है। कहानी के आधार ते कहानीकार सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहा हुंदा है तां उस समय उसकी पत्नी पिंजरे विच फसी हुई चूही नूं खाली मैदान विच छड्डण गई हुंदी है ते ओह आउंदे समय वेखदी है कि आहूजे दे नाल वाले खाली प्लाट विच बिस्तरा ते कुछ जनाना कपड़े पए हुए हन। यह वेख के उसनूं शक हुंदा है कि आहूजे की माँ मर गई है तो वह घर जाके यह गल अपने पति नाल सांझी करती है। उसकी गल सुन के कहानीकार ना तो बहुता सोगी हुंदा है अते ना ही मरन वाली दे नूह पुत्र प्रति कोई हमदर्दी जाहिर करता है। सगों वह दोवें पति पत्नी पिंजरे विच फसन वाले चूहे चूहियां नूं मुख रख के भ्रिष्टाचार की समस्या ते चर्चा करते हैं। इस उपरंत वह दोवें मिस्टर आहूजा के घर जाने की बजाय मिस्टर छाबड़ा के घर जाने की सलाह बनाते हैं क्योंकि वह मिस्टर आहूजा का गुआंढी सी, पर एक तां छाबड़ा परिवार जागदा चिराके सी ते दूसरा वह छेती नाल किसे लई अपना लोहे का गेट नहीं खोलते सन। इस दे नाल ही लेखक ते उसकी पत्नी सवेरे सवेरे किसी के घर मौत का सोग करन तो संकोच करते हैं। इस तो बाद लेखक अजोके समय की तुलना पुराने समय नाल करता है कि अज अजीब समा आ गया है। जेकर किसी के दुख सुख का पता लैन जाना होवे तां वेला देख के जाना पैंदा है ते ऐतवार तो बिना अजिहे कम्मां लई किसी कोल वेहल ही नहीं हुंदी। इत्थों तक कि दुख सुख तां एक पासे रहा, मरे की हमदर्दी लई जाण वास्ते भी वेला विचारना पैंदा है। एक पासे मर्द एक दूजे नाल सलाहां करते हैं कि किन्ने बजे चलना है अते दूजे पासे औरतां अपने सूट साड़ियां छांटन लग पैंदियां हन, जद कि वह भी समा सी जदों किसी का दुख सुख वंडाउण लई वेला नहीं वेखिया जांदा सी। इसे तरह जदों ताए सुरजन सिंह दी माँ अंबो बिशनी मंजे उत्ते पै गई सी तां आथण उगण दुपहरे तिपहरे जदों भी ठीक लगदा लोग उसका पता लैण लई आउंदे रहिंदे सन अते जदों सियाल दी ठरी रात अंबो बिशनी पूरी होई सी तां उसकी नूह शाम कौर दे वैन सुन के सारे ताए सुरजन सिंह दे घर इकट्ठे हो गए सन। इत्थों तक कि पिंड दे गभरू मुंडे रातों रात रिश्तेदारियां वाले पिंडां विच सुनेहा देण लई तुर पए सन, पर अज आहूजे की माँ पूरी हुई है अते इस संबंधी किसी नूं खबर भी नहीं है। असल विच आहूजे की माँ संगमरमर दीआं पौड़ियां तो तिलक के मंजे नाल मंजा हो गई सी, जिस कारण उस दीआं दोवें लत्तां काम नहीं करदियां सन अते जदों सੱਟ ਦਾ पता लगन ते गली दीआं 3-4 जनानियां इकट्ठियां हो के गईयां सन तां उहनां दे नौकर ने बिना गेट खोले ही उहनां नूं वापस भेज दिता सी क्योंकि
ਅਹੂਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 2-4 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਰਡ ਭਿਜਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਆਂਢ ਮੱਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 65 ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਬੇਟਾ, ਅਧ ਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ। ਕੂਕ ਰਹੀ, ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ। ਫਰਿਆਦ, ਬੇਨਤੀ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹਦਾਇਤ, ਨਿਰਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 65 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਲੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛਾਬੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਆਈਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਧ ਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਆਉਣ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਧ ਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰੋਣ ਚੀਕਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ, ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਚੀਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕਾਂ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਛਾਬੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਤਾ ਹਟਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਧਾ ਅਸਿੱਧਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਿਜ਼ ਛਾਬੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਅਹੂਜਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਾਬੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਮਿਸਟਰ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਿਸ ਛਾਬੜਾ ਵੀ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਵ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਹੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸਿਸ ਅਹੂਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਹੂਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ। ਮਿਸਿਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਘਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖਰ ਵਿਚਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ। ਅੰਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਉਗਲੱਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਗਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਡੂੰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮਿਸਿਸ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਅਹੂਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਹੂਜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਿਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਿਸ ਛਾਬੜਾ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਮਿਸਿਸ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 66 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਫਸਟ ਵਰਡ ਬੇਟਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫੂਕੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪ ਸਹੇੜਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਗਈ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਝਿਜਕ, ਸੰਕੋਚ। ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਵਧਾਨ, ਸੁਚੇਤ। ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਬੇਟਾ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 66 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਟਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫੂਕੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਸਟਰ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਟਰ ਛਾਬੜਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਛਾਬੜਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਛਾਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ। ਚੱਲ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਾਈ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ 2-4 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਛਾਬੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਕਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦੀ ਹੋਈ ਮਿਸਿਜ਼ ਛਾਬੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਅਹੂਜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਛਾਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਖਰ ਗੁਆਂਢ ਮੱਥੇ। ਮੈਂ ਝਿਜਕ ਜਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਝਿਜਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਝਿਜਕ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਜਨਾਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਹੂਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਛਾਬੜੇ ਨੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਫੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲਿਓ ਟੁੱਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਛਾਬੜਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਿਸ ਛਾਬੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸਟਰ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਜਨਾਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਾਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਫੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 67 ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 67 ਦੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਕ ਜੂਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਬੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਨਵਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 67 ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਿਸ ਛਾਬੜਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਮਰੀ ਕੀ ਭਰਾ ਜੀ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਨਰਕ ਜੂਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਛਾਬੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਚਾਹ ਪੀਓ ਪਿਆਲੀ ਪਿਆਲੀ। ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਾਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਲੋ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਛਾਬੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਿਆਵੇ।
ठीक है। नाल ही छाबड़ा भी यह गल आखदा है कि सानू हुण गल नूं बहुता नहीं खिंचना चाहिए अते वो लेखक अते उसकी पत्नी नूं चाह पीण लई आखदा है, पर उस समय लेखक की पत्नी चाह पीण तों इनकार कर दिंदी है अते लेखक मिस्टर छाबड़ा नूं आखदा है कि उन्हां नूं अज आहूजे दे घर जाना चाहिए है, क्योंकि मिस्टर आहूजा नूं अपनी माँ की मौत होने कारण घट्टो घट्ट 4-5 बंदे तां अंतिम संस्कार वास्ते चाहिए होणगे। पर मिस्टर छाबड़ा उस समय उन्होंने ये दसदा है कि माता का अंतिम संस्कार भी कल ही पिछले पैर ही हो गया सी ते यह गल मिस्टर छाबड़ा अते उसकी पत्नी नूं भी शाम नूं पता लगी सी। नैक्सट बेटा देखो, किवें आदमियां औरतां तो बिना मैं हैरान रह गया। अंतिम इशनान तां वाधू दी रस्म है भाई साहब, मिट्टी नूं नवाओ जां ना नवाओ की फर्क पैंदा है, ना मिट्टी नूं फर्क ना किसी होर नूं। ते अर्थी लई फैक्टरी तो मजदूर टैंपू लै आए सी, माता दी देह नूं लद के शमशान घाट लै गए। छाबड़े ने सारा कुछ इन्नी सहजता नाल होया दसिया जिन्नी सहजता नाल मेरी पत्नी कुछ समा पहलां चूही नूं पिंजरे विचों बाहर छड्ड के आई सी। हुण देखो बेटा, इस तरह मिस्टर छाबड़ा जदों लेखक नूं ये गल दसदा है कि माता का अंतिम संस्कार जो है वो भी पिछले पैर ही हो गया सी, ठीक है। तो लेखक हैरान हो जाता है कि आदमियां औरतां तो बिना ही माता का अंतिम संस्कार भी हो गया। फिर मिस्टर छाबड़ा आखदा है कि अंतिम इशनान अज दे समय विच तां वाधू दी रस्म है, ठीक है, क्योंकि जदों बंदा मर जाता है तो मिट्टी हो जाता है तो उसनूं नवाओ जां ना नवाओ कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। नाल ही मिस्टर छाबड़ा यह भी दसदा है कि मिस्टर आहूजा की फैक्टरी तो मजदूर टैंपू लैके आए सन अते उन्होंने माता की देह नूं टैंपू विच लद के शमशान घाट पहुँचा दिता सी। ते जदों मिस्टर छाबड़ा लेखक अते उसकी पत्नी नूं ये सारा कुछ बड़ी आराम दे नाल दसदा है, बड़ी सहजता दे नाल दसदा है, तां उस समय लेखक बहुत हैरान हुंदा है ते उसनूं लगदा है कि अजोके युग विच माँ बाप पिंजरे विच फसे हुए चूहियां वांगन, जिन्हां नूं लोग बड़े ही सहजता नाल खुले मैदान विच छड्ड आउंदे हन, जिवें कि लेखक की पत्नी पहलां कुछ समा पिंजरे विच फसी हुई चूही नूं बाहर खुले मैदान विच छड्ड के आई सी। ठीक है बेटा, हुण इत्थे तक साडी अज जो स्टोरी है 21वीं सदी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो सारी बेटा स्टोरी तुसीं रीड करनी है। ओके, थैंक यू।